मु ठुमका खंडगिरी 100% लगेबी बिना अश्लीलता मु देखेबी मो टैलेंट सब आइटम गाल गोटे मेजरमेंट कस्ट्यूम रही जाऊ यही कस्ट्यूम भितर शालीनता भितर यह माने परफॉर्म कर शालीनता आई मेजरमेंट भितर आम जी तल को खसली को माने चढ़िले ऊपर को से माने अश्लीलता कह आपको स्वागत करुच्ची न्यूज रूम को मो सहित अच्छा अभिनेत्री रानी प्रियदर्शिनी एवं सी नृत्य प्रदर्शन करती खंडगिरी रे आइटम डांस को मना अश्लील नृत्य हो पार ना एपाई अंकुश लगुच सरकार खूब शीघ्र चिंता करुछंती जे अश्लील नृत्य उपरे कटकणा लागू हेबो। मु रानी मैडम आपन को पचारे चाहिए जदि कटकणा लागू होगला आपण को आउ यात्रा मंच रे एभली नृत्य करबा पई मिलिबनी जदि नृत्य करिवे ताले आपण संपूर्ण आउ आइटम ड्रेस परिधान करिवेनी आपण शालीनता भितर रही नृत्य प्रदर्शन करिवे ताले कोन आपण को लागुच जे आउ किछि असुविधा रहइबनी। जय जगन्नाथ सर्वप्रथम हो जो कटकणा लगौछंती कटकणा लगौछंती अश्लील डांस अश्लीलता ऊपर लगौछंती आपण को मेजरमेंट दे दियंतु सब आइटम गाल गोटे मेजरमेंट कस्ट्यूम रही जाऊ यही कस्ट्यूम भितर शालीनता भितर यह माने परफॉर्म कर शालीनता आई मेजरमेंट भितर आम जी तल को खसली को माने चढ़िले ऊपर को से माने अश्लीलता कह गोटे मेजरमेंट अनुसार जब कर कौन प्रोब्लेम ना कहीं मो भर टैलेंट भरपूर अच्छी आ खंडगिरी कथा कहते खंडगिरी की देखु रानी प्रियदर्शिनी कौन वर्ष मत आज पर्यंत मत चाइल्ड आर्टिस्ट जेहतु मोर मल्टी टैलेंटेड भरपूर अच्छी मत खंडगिरी सुजोग देइचंती कि से प्रशासन को पचारुची बीएमसी को पचारुची कमिटी भाई मान जानिया पई चाहिबी ये जो शालीनता और शालीनता रु बाहर या भीतर डिफरेंस आपण कोन बुझंती जे काहाकू ये अश्लील नृत्य कहा जाए एवं काहाकू शालीनता भीतर रही नृत्य कहा जाए आपण को पाखे यार डेफिनेशन कोन मो डेफिनेशन हूँ मु बुझी जी कला मध्यम जी कला प्रदर्शन कर आमको शालीनता कह देह प्रदर्शन करवा कला छाड़ी अश्लीलता कह निहाती ऑब्वियसली आपण माने भी जानिथिबे आपनकर एई पॉइंट को धरा जाऊ जे जदि देह प्रदर्शन करा जिवो ताकू ताहा शालीनतार बाहर को जिवो किंतु जो कथा बारंबार सामना को आसुची आपण देखंतु जे आपण किछि आइटम डांस समय वीडियो आसुची जे ये देहरु लुगा खसी जाउची बा देहरु कपड़ा खसी जाउची आउ जेतेबेले आपण यात्रा करूछंती लाइव मीडियम रे प्रदर्शन करूछंती आपणकर अति निकटतर भाबे दर्शक रहिछंती ठीक सेही समय जदि एई भली गोटे घटना घटे बा जानी सुनी जदि एम्ति करा जाए ताहले आपण भाबुनांती जे आपणक ऊपर कटकणा लागू होबा दरकार बोली शुणु कटकणा जी कर लागू दरकार ना समस्त लागू दरकार आपन तो मत गोटे क्वेश्चन आंसर दिंतु माने ये कौन दोषी कर जड़े तो समस्ते सब आइटम गले कौन मान दंड पाइबे एटा कौन आईन की एटा आईन की नहीं आपण जो कथा कहउछन्ती मु मते सेतरे सहमत आपण सिधासळक जो आरोप आणुछन्ती जे जणे भूल करछि बोली आपण फसी जाइछन्ती किंतु एई भली अनेक डांसर रहिछन्ती पूर्वरु मध्ये अनेक नृत्य शिल्पी बा डांसर जो आइटम डांसर को कथा कहबा तांको खंडगिरी मना हिची एवं ये गणमाध्यम रे हेडलाइन छपिची जेहेतु बारंबार एई भली घटनार पुनरावृत्ति होची जाको खंडगिरी अश्लीलता करितिले मना हेइतिले आज्ञा सुनंतु सीए सेई माने माने आइटम गालो नाटक माध्यम रे डबल मीनिंग यूज करके नाटक माध्यम देखु सेटा कोन अश्लीलता जीवनी कि सेटा कोन समाज को नष्ट करूनी कि ना युवपीढ़ी मानन को खराब मेसेज दउनी कि आपण माने कोन तो आंसर या दियंतु देई परबे यार आंसर सेमान को देखि आइटम डांस मना कर दे एपड़ माने बंद माने सामना रे बंद कर देबे कपड़ पछपटे कपड़टा खोली देबे एटा कोन ठीक जण को पांतर अंतर करबे ठीक की खंडगिरी आमको मत सुजोग देइछन्ती कि देखि तांको माने मो डबल मीनिंग रे नाटक माध्यम रे करि परिबे ताले आमको कोन पाई मंच देबे नै मो मते देइछन्ती कि मंच मु जे असारी माने मु अश्लीलता करिछि कि खंडगिरी रे ना मते सुजोग देइछन्ती ना मो टैलेंट देखिया पई चेष्टा करछन्ती मानक ऊपर जो अभियोग आसुची जे आपण हमर जो संस्कृति रहिछि ओडिया संस्कृति रहिछि ताकू नष्ट करछन्ती आपण को लागुची जे आपण माने आपण त देखै दे परिबे मु ओडिया संस्कृति नष्ट करछि आपण माने देखै दे परिबे विजुअल माध्यम रे मु कहू जगह रे मु अश्लीलता करिछि आपण माने विजुअल माध्यम देखै परिबे कि देखै परिबे बैन काहे कि लागुची से मु तो कहूँ मो ना कहीं धरुଛନ୍ତି मु भी जोर जबरदस्ती कहूँ मु रिक्वेस्ट कहूँ मो पेट पाटना आप लात मारती आपन तो थाली दौना मो थाली टाक छड़े नौ मो खाଇବା तारिकी छड़ाती प्लीज आपन तो सुजोग दौना खंडगिरी सुजोग दौरान कि से भाई मान को पचार प्रशासन को पचार बीएमसी पचार
ସୁଯୋଗ ଦଉନାହାନ୍ତି କି ମାନେ ମୋ ପେଟରେ ଲାତ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଣୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ମୋ କଳା ମୋ କଷ୍ଟ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ନା? ମୋ ପେଟରେ ମୋ ପେଟ ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି ଦାନ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ନା? ମତେ ମୋ କଳା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ କେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ମୋତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ, କି ମୁଁ ଅଶ୍ଳୀଳତା କରୁଛି ସେ ସୁଯୋଗ ମତେ ମିଳିଛି କି? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୋତେ ସୁଯୋଗ କେବେ ମିଳିଛି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ଆସିଲେ ଗୋଟେ ହାଇଲାଇଟ୍ ମେଳାକୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନାଁ ଧରାଯାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ମୋ ନାଁ ଧରାଯାଉଛି? ଆପଣ ମୋ ନାଁଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଧରାଯାଉଛି? ମୁଁ ସେଇ କମିଟି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। ଆପଣ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି? ରାଣୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଖଣ୍ଡଗିରି ମଞ୍ଚରେ ମାନେ ଅଶ୍ଳୀଳତା କରିଥିଲା? ରାନୀ ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ଏକଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲୁ ଏବଂ କିଛି ଆଇଟମ ଡାନ୍ସରଙ୍କ ସହିତ କଥା ମଧ୍ୟ ହଉଥିଲୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କମିଟିଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥାଏ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ଏଇଭଳି ନାଚିବେ, ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ଏଇଭଳି କିଛି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏଭଳି କିଛି ନିୟମ ରହିଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ନଥାଏ, କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଥାଏ। ଯଦି ବି ଥାଏ, ଯଦି ଆମେ ଆମ ସୀମା ଭିତରେ ରହିକି ଆମେ ଆମ ସୀମା ଭିତରେ ରହିକି ଆମେ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି କଳା, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର କଳାର ମାନେ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ପରମ୍ପରା। ଆମେ ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚେଇ ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଲୋକ କି ଆପଣ ମତେ ଆପେ ରଖି ଯିଏ କହିଦେଲା ବୋଲି ଆମେ ମାନେ ମଞ୍ଚରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହେଇଯିବା, ମାନେ ଅଶ୍ଳୀଳତା କରିବା, ଏଇଟା ଭୁଲ। এটা ନିଜସ୍ୱ ମତ। ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବି ମୁଁ ଅଶ୍ଳୀଳତା କରିବି, ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁବିନି ମୁଁ କେବେ ବି ଅଶ୍ଳୀଳତା, ମୁଁ କାହା କଥା ଶୁଣିବିନି। ମୋ ଭିତରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଭରପୁର ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖେଇବି। କିଏ କହିଲା ନ କହିଲା ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡାମ, ଯୋଉ କିଛି କିଛି ଯାତ୍ରା ପରିଷଦ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବା ଯୋଉ କିଛି କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ ଆସେ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଡିମାଣ୍ଡ ଆସେ ଯେ ଆପଣ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଅଶ୍ଳୀଳ ନୁହେଁ, ନାଇଁ 80% ଟିକେ ହଟ୍ ହବା ଦରକାର, ଆଉ ମାନେ ଏମିତି କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମ ହଟ୍ ହବା ଦରକାର ମାନେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ହଟ୍ର ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଏବେକା ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗର ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିରେ ଲେଖା ଥିଲା ଝିଅ ବୋହୂ ମାନେ ମଦ ପିଇକି ସିଗାରେଟ୍ ଆଣିକି ରିଲ୍ସ କରିବେ। ଏଇଟା ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ପୁଅମାନେ ଫଟା ଜିନ୍ସ ବି ଆଉ ଧୋତି ନ ପିନ୍ଧି ମନ୍ଦିର ନ ଯାଇକି ଫଟା ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧି ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ଏଇଟା ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଲେଖା ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି କଥା କହିଲେ ମୁଁ ବହୁତ କଥା କହିବି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି କଥା ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ଅଛି, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାନ୍ତୁନି। ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପାର୍କ ସବୁ କରାଯାଉଛି ରାଜଧାନୀରେ, ଆଉ ବାହାରେ ଯୋଉ ପାର୍କ କରାଯାଉଛି, ଝିଅ କପୁଲ ମାନେ ଯାଇକି ଡବଲ ମାନେ କହୁଥିଲେ ଡବଲ ସେକ୍ସ କୁହାଯାଏ, ସେକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଓପନଲି ସେକ୍ସ କରୁନି। ସେଟା ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଛି। ସେଟା ସମାଜକୁ ମାନେ କଳୁଷିତ କରୁନି, ସମାଜକୁ ନଷ୍ଟ କରୁନି, ସେଟା ଖରାପ ମେସେଜ ଯାଉନି। ମଦ ପିଇକି ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ିକି ସୁଧାସୁଧି କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଖରାପ ମେସେଜ ଯାଉନି। ଯିଏ କରୁଛି ତାମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସମାଜରେ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ଏହା ଆମ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅଧିକ କରୁଛି, ବାସ୍ ଅଧିକ କରୁଛି। ମୋ କହିବା କଥା, ଯିଏ ଦୋଷୀ ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନ ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବା ରଖିବା ଦରକାର। ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ କି ମେଲୋଡି ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ପରମିଶନ ପ୍ରଶାସନରୁ ଆଣିବାକୁ ପଡେ। ଯେତେବେଳେ ପରମିଶନ ପ୍ରଶାସନ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ ନିହାତି ସବୁ ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ମେଲୋଡି ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ। କାହିଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା କରାଯାଉଛି ସେ ଜାଗାରେ କାହିଁକି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି? କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଉନି? କାହିଁକି ସେଇ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି କୌଣସି ଅଡିଏନ୍ସ କାହିଁ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି କୋଉ ଅଡିଏନ୍ସ ଗୋଟେ ଉଠିକି ଜୁତା ଫିଙ୍ଗିବା କି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା କି ମାଡ଼ ମାରିବା ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଭିଜୁଆଲ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆଇଟମ ଡାନ୍ସର ମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଉତ୍ତେଜନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଚେୟାର ଫୋପଡା ଯାଉଛି କିମ୍ବା ହାତରେ ପାଣି ବୋଟଲ ଯଦି ରହୁଛି ଫୋପଡା ଯାଉଛି। ସେଟା ଗୋଟେ ଦେଖାଣିଆ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେଖାଣିଆ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ। ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଲ କହୁଛି। ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନଉଛନ୍ତି କି ସେଇ ପ୍ରଶାସନ, ସେଇ କମିଟି ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉଠି ଆୟୋଜିତ କରିଥିବା ଯାତ୍ରା ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଅଶ୍ଳୀଳତା କରୁଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନଉଛନ୍ତି କି? ସେ ଜାଗା ଯେତିକି ନଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କରିବା ଲୋକ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ କହିବା କଥା ତାମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି, ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା କମିଟି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନେବା ଦରକାର।
ମୋ କଥା ପୁରା ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ ସେମାନଙ୍କୁ ଟାଇଟ୍ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେମିତି କହିବେ ସବୁ ଆଇଟମ ଗାଲେ ସେମିତି ନାଚିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମର ମେଜରମେଣ୍ଟ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ କଷ୍ଟ୍ୟୁମର ଗୋଟେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆଣନ୍ତୁ ମାନେ ଆଇଟମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଭିତରେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ ପିନ୍ଧିବେ ଆଇଟମ ଗାର୍ଲ ମାନେ ମାନେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେ କଣ ଆପଣ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ ସରକାର ଆଉ ଯଦି ଖଣ୍ଡଗିରି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଖଣ୍ଡଗିରି ସବୁ ମାନେ ଯାତ୍ରାରେ କଣ ଡବଲ ମିନିଂ ନାହିଁ ଡବଲ ମିନିଂ ଅଛି ନା ଯାତ୍ରା ସେଇଟା କଣ ଆମ ସମାଜକୁ ଖରାପ ମେସେଜ ଯାଉନି ନା ଯୁବପିଢି ମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରୁନି ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ କମେଡି ଅଛି ବହୁତ କମେଡି ଅଛି ଗୋଟେ ମୁଁ କମେଡି କହୁଛି ତୁ ପୋଛିଦେଲେ ମୁଁ ଲଗେଇଦେବି ତୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ମୁଁ ପୁରେଇ ଦେବି ମାନେ କଣ এটা କୋଉ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଡବଲ ମିନିଂ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ ଭଲ ମେସେଜ ଯାଉଛି ଯୁବପିଢି ମାନେ ଭଲ ମେସେଜ ପାଉଛନ୍ତି ତ ଏଟା ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଆଇଟମ ଗାର୍ଲ ମାନେ ଯୋଉନେ ଆଇଟମ ଗାର୍ଲ କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯିବ ଯୋଉମାନେ କଣ ମାନେ କିଛି କଳା ନ ଜାଣିକି ନ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଆଗତୁରିଆ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦେବେ ତାଙ୍କ ପେଟ ପାଟନାକୁ ଲାତ ମାରିବେ এইটা হচ্ছে ঠিক যদি আপনার পরম্পরা সংস্কৃতি কথা কৌଛନ୍ତି যাত্রাକୁ ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନ କାମ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ ସେଠି ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା କରିବେ ପ୍ରବଚନ ଆୟୋଜନ କରିବେ ପ୍ରବଚନ ଦେବେ ସେଠି ମେଲୋଡି ମାନେ ମେଲୋଡି କରିବେ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟାର ମେଲୋଡି କରିବେ ସେଠି ସବୁ ମାନେ ଆପଣ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିବେ ଏଠି ହରିନାମ ଧରିବେ ଏଠି କାହିଁ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ଯଦି ଯୋଉ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଯାତ୍ରା କଳାକାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କୁ କିଏ ସୁଯୋଗ ଦବ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଠିକ ଠିକ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି ଯଦି ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି ସମସ୍ତେ ତ ଆମେ କଳାକାର ନା କିଏ କୋଉଠୁ ମାନେ ଅଲଗା କି ଆମେ ଅଲଗା କି ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଦରକାର ନା ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ଠିକ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ସେଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏଇ କଥା କହିଥିଲି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ସେମାନେ ରକେଟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମେଲୋଡି ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଡବଲ ମିନିଂ ୟୁଜ କରିକି ନାଟକ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମ ଆଇଟମ ଗାର୍ଲ ମାନଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ଅନ୍ତର କରାଯାଉଛି କଣ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି ଆପଣ କଣ ଯୋଉ ବାକି ଯୋଉ ଆଇଟମ ଡ୍ୟାନ୍ସର ମାନଙ୍କୁ ମନା ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବିଏମସି ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବେ 100% ଆମେ କଥା ହବୁ ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନ ଆପଣ ନଉଛନ୍ତି ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆଇଟମ ଗାର୍ଲ ନା ମାନେ ଧରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ ହଉ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାହାରୁ ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖାଯାଉ ସେମାନେ ଯଦି କାମ ନ କରିକି ଅଶ୍ଳୀଳତା କଲେ ତାପରେ ଲଗାଯାଉ ବିନା ଦୋଷରେ ଆରୋପ ଲଗନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର ମେସେଜ ରହିବ ଆଉ ସେମିତି କହିଲେ ରାନୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପୁରା ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଉ ମାନେ ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମୁଁ ଠୁମକା ଖଣ୍ଡଗିରିର 100% ଲଗେଇବି ବିନା ଅଶ୍ଳୀଳତାରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ମୋ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଧନ୍ୟବାଦ ରାନୀ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ରହିଲେ ଏବଂ ଇଏ ପୁରା ତମାମ ଦିଗ ବିଷୟରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ